अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः श्रीमङ्गलकष्टानुभौ शुभ्रेण विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेशस्वभक्तानां हृदयान्यवलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवारुद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृश्चिष्टमोच्चङ्खलोऽप्यभूत् तत्सभासंस्थितानां च देहदेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सत्तारजगुरोऽपि लोकितो मया मूढाक्षठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वे निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम् अहोपविश्वं सकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सत्तामयज्ञेन मतामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः कुमारावुचुः ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गवाः क्रोधान्वितमताविलासकामिनः सत्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनात्रिमातृदूषकाः तृष्णाकुलाष्टाश्रमधर्मवर्जिताः एकान्तिकामत्सरिणोऽपि हिंसकाः सत्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रभावाश्चलचर्मकारिणः क्रूरा पिशाचारिणः ब्रह्मस्वपुष्टाभिचारकारिणः सत्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहतेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सत्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुङ्गपुत्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यक्षरवणासकर्मेण सत्यशर्कर्मतत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः शौचस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया द्वन्द्वविस्मृतः स्वभावयथापिता नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्ता तथा क्रूरा प्रायशो बहुकल्पिता शूराग्रमुखेषु कृपणा परमप्रिया एवमिवसो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थकामस्तयोरासन्न सुखायरुहादिवम् पश्चात्तमासमारब्ध्वा साभ्यां सन्तानलेखने गोहिरण्यवासांसि वीर्येभ्यो यच्छतः सदा गणानं धर्ममार्गेण भार्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो वृषम् एकदा सर्वयो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः
मध्याह्ने ऋषियो जातस्तरावं समुपेहिमान् पीताजलं विषण्णस्तु प्रजारुद्धेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कस्थितावतः दृष्ट्वा वीरजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम् गत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसनः पुरः। સુતજી ગોપાળની કથાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। સુતજી કહે છે, મુનિવર, એ સમયે પોતાના ભક્તોના ચિત્તમાં અલૌકિક ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે। ભક્તો તો શ્રી ભગવાન પોતાનું ધામ છોડીને ત્યાં પધાર્યા। શ્રી નારાયણ ભગવાન શ્રી અંગ સજળ જળધર સમાન શ્યામ વર્ણ હતું। એના ઉપર મનોહર પીતાંબર સુશોભિત હતું। કદી પ્રદેશમાં કરધનની શહેરોથી સુસજ્જિત હતું। મસ્તક પર મુકુટની લટક અને કાનોમાં કંડોળોની ઝલક સુંદર હતી। એ ત્રિભંગ લલિત ભાવથી ઉભા ચિત્તને જોડી રહ્યા હતા। વક્ષસ્થળ પર કૌસ્તુભમણી ચમકતી હતી, ચમકતો હતો। સમસ્ત શ્રીઅંગ ઉપર હરિચંદન ચર્ચિત હતું। એ રૂપની શોભા તો શું કહીએ, એને જાણી કરોડો કામદેવોની રૂપ માધુરીને છીનવી લીધી હતી। કરોડો કામદેવ તેની આગળ ઝાંખા પડી જતા હતા। એવું ભગવાનનું સૌંદર્ય હતું। એ પરમાનંદ મધુરાથી મધુર મુરલીધર એવા અનુપમ છબીથી પોતાના ભક્તોના નિર્મળ ચિત્તોમાં આવિર્ભૂત થયા। જે આપણે ભાવના કરીએ છીએ કે આપણા હૃદયમાં આપણે વાતો સાંભળી રહ્યા છે, આપણી અંદર ભક્તિ દેવી પ્રગટ થઈ છે। ભક્તિ પ્રગટ થઈ તો ભક્તિ દેવીએ પોતાનું આકર્ષણ કરીને ભગવાનને બોલાવ્યા છે અને હવે આપણા હૃદયની અંદર મુરલી મનોહર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું આવાહન થયું છે। ભગવાનનો આધ્યાત્મિક અવતાર થયો છે। ભગવાનના નિત્ય લોક નિવાસી લીલા પડીને ઉદ્ધવાદિના ગુપ્ત રૂપની કથાને સાંભળવા માટે આવી ગયા છે। પ્રભુ પ્રગટ થતા ચારે તરફ જય હો જય હો સમય ભક્તિરસનો અદભુત પ્રવાહ ચાલ્યો છે। વારંવાર અભિત ગુલાલ અને પુષ્પની વર્ષા તથા સંસદધ્વનિ થઈ રહ્યા છે। એ સભામાં જે લોકો બેઠા હતા એમણે પોતાના દેહ અને આત્માનું પણ કોઈ ભાન રહ્યું નથી। એમને આવી તન્મયતા જોઈને નારદ કહેવા લાગે, હે મુનીશ્વર ગણ, આજે સપ્તાહ શ્રવણનો આમે અલૌકિક મહિમા જોયો છે। અહીં તો જે મહાન મૂર્ખો, દુષ્ટો અને પશુ પક્ષીઓ પણ છે એ બધા અત્યંત નિષ્પાપ થઈ ગયા છે। અને માટે એમાં સંદેહ નથી કે કળિયુગમાં ચિત્તની શુદ્ધિ માટે આ ભાગવત કથાની સમાન મર્ત્ય લોકમાં પાપોના ઢગલાઓનો નાશ કરનારું બીજું કોઈ પવિત્ર સાધન નથી। હે મુનિવર, આપ લોકો કૃપાળુ છો। આપણે સંસારના કલ્યાણનો વિચાર કરીને અત્યંત નિરાળો આ માર્ગ બતાવ્યો છે। આપ કૃપા કરીને એ તો બતાવો કે આ કથારૂપ સપ્તાહ યજ્ઞ દ્વારા સંસારમાં કયા કયા લોકો પવિત્ર થઈ જાય છે। સનકાજી કહે છે, જે લોકો હંમેશા જાત જાતના પાપ કર્યા કરે છે, નિરંતર દુરાચારમાં તત્પર રહે છે। એટલે ભાગવત કરતા કરતા આપણે જતા રહીએ ને તો બહુ પાપ કરીએ પછી આવીશું, દુરાચાર કરીએ તો પછી નિરંતર દુરાચારમાં તત્પર રહે છે, ઉલટા માર્ગોથી ચાલે છે અને ક્રોધાર્થથી પડતા રહે છે, કુટિલ અને કામ પરાયણ છે। એ લોકો પણ સમજવો એ લોકો પણ સ્ત્રીઓ વૈશ્યા તથા દુર્લા તે યાંતિ તે અભિ સ્ત્રીઓ વૈશ્યા તથા શુદ્રામાં તે અભિ યાંતિ પરામ કિમ પુનર્બ્રાહ્મણ સપ્તાહ યજ્ઞથી પવિત્ર થઈ જાય છે। સત્યથી ચ્યુત, માતા પિતાની નિંદા કરનારા, તૃષ્ણાને કારણે વ્યાકુળ, આશ્રમ ધર્મથી રહિત, દંભી, બીજાની ઉન્નતિ જોઈને મનમાં ઈર્ષા કરનારા, બીજાઓને દુઃખ આપનારા પણ કળિયુગમાં સપ્તાહ યજ્ઞથી પવિત્ર થાય છે। મદિરાપાન, બ્રહ્મહત્યા, સોનાની ચોરી, ગુરુ સ્ત્રી ગમન અને વિશ્વાસઘાત આ 5 મહાપાપ એ કરનારા, છળ અને છદ્મને પરાયણ, ક્રૂર, પિશાચ સમાન નિર્દયી, બ્રાહ્મણોના ધર્મથી પુષ્ટ થનારા અને વ્યભિચારી છે પણ કળિયુગમાં સપ્તાહ યજ્ઞથી પવિત્ર થઈ જાય છે। જે દુષ્ટ આગ્રહપૂર્વક સર્વદા મન વાણી શરીરથી પાપ કરતા રહે છે, બીજાઓના ધનથી જ પુષ્ટ થાય છે અને મલિન મન અને દુષ્ટ હૃદયવાળા છે બધા પણ કળિયુગમાં સપ્તાહ યજ્ઞથી પવિત્ર થઈ જાય છે। અને હવે નવી કથા શરૂ થાય છે મહાત્મ્યમાં। નારદજી, હવે તમને અમે આ વિષય પ્રાથમિક સંભળાવીએ છીએ। એ સાંભળવાથી પણ સર્વ પાપોનો નાશ થાય છે। પૂર્વકાળમાં તુંગભદ્રા નદીના કિનારા પર એક અનુપમ નગર વસ્યું હતું।
ત્યાં બધા વર્ણોને માટે બધા વર્ણોના લોકો પોતપોતાના ધર્મનું આચરણ કરતા સત્ય અને સત્કર્મોમાં તત્પર રહેતા હતા. એ નગરમાં સમસ્ત વેદોના વિશેષજ્ઞ અને સૌદ સ્નાન કર્મોમાં નિપુણ એવા એક આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. એ સાક્ષાત બીજા સૂર્ય સમાન તેજસ્વી હતા. એ ધનવાન હોવા છતાં પણ ભિક્ષાજીવી હતા. ભાગવતના બહુ ઉત્તમ પાત્રો છે ને, ધનવાન હતા પણ ભિક્ષા જેમનું જીવન હતું. એમની પ્રિય પતિ ધુંધુની કુલીના અને સુંદરી હતી છતાં પણ હંમેશા પોતાની વાત ઉપર અડી જનારી, આમ જ એટલે આમ, નથિંગ ડુઈંગ, કરવું છે કે નહીં. એ લોકોની વાત કરવામાં એને સુખ, એટલે લોકોની વાતો કરવામાં એને સુખ મળતું હતું. સ્વભાવ ક્રૂર હતો. પ્રાય કંઈક અને કંઈક બકવાસ કર્યા જ કરતી હતી. ઘરના કામમાં નિપુણ હતી, કૃપણ હતી અને ઝઘડાખોર પણ હતી. આ પ્રકારે બ્રાહ્મણ દંપતી પ્રેમથી પોતાના ઘરમાં રહેતા અને વિહાર કરતા હતા. એમની પાસે અર્થ અને ભોગ વિલાસની સામગ્રી બહુ હતી. ઘર દ્વાર પણ સુંદર હતા, પરંતુ એમાં એને સુખ નહોતું. જ્યારે અવસ્થા બહુ ભળી ગઈ ત્યારે એમણે સંતાનની પ્રાપ્તિ માટે અનેક પ્રકારના પુણ્ય કર્મોનો આરંભ કર્યો અને એ દુઃખીઓને ગાય, પૃથ્વી, સુવર્ણ અને વસ્ત્રોનું દાન કરવા લાગ્યા. આ પ્રકારે ધર્મ માર્ગમાં એમણે પોતાનું અડધું ધન ખર્ચી નાખ્યું, તો પણ એમને પુત્ર અથવા પુત્રી કોઈ પણનું મોઢું જોવા મળ્યું નહીં. આથી હવે એ બ્રાહ્મણ બહુ ચિંતાતો રહેવા લાગ્યો. એક દિવસ એ બ્રાહ્મણ દેવતા બહુ દુઃખી થઈને ઘરમાંથી બહાર નીકળી વનમાં ચાલ્યા ગયા. બપોરના સમયે તરસ લાગી ત્યારે એક તળાવના કિનારે આવ્યા. સંતાનના અભાવને દુઃખથી એમનું શરીર સુકાવા માંડ્યું હતું. આથી થાકી જવાને કારણે પાણી પીને એ ત્યાં બેસી પડ્યા. બે ઘડી વીતી ત્યારે ત્યાં એક સંન્યાસી મહાત્મા આવ્યા. જ્યારે બ્રાહ્મણ દેવતાએ જોયું કે સંન્યાસી જોયું આમ જોયા કે તરફ તૂટી પડવાનું આવ્યા, બિચારા બહારથી જરા પાણી વાળી પીવા લઈએ, બેસવા લઈએ, પછી ધીમે રહીને પૂછીએ જળ પી ચૂક્યા છે એમ જોયું. ત્યાર પછી પાસે ગયો, ચરણોમાં નમસ્કાર કર્યા અને સામે ઉભો રહીને મોટા મોટા નિશાસા નાખવા લાગ્યો. યતિર્વાચ કથમ રોદિષિ વિપ્રત્વં કાતે ચિંતાબલીયસી વદત્વં સત્વરં મહ્યં સ્વસ્ય દુઃખસ્ય કારણં. બ્રાહ્મણ ઉવાચ કિબ્રવીમિ યુષે દુઃખં પૂર્વપાપેન સંચિતં મદીયા પૂર્વજાસ્તોયં તપોષ્ણમુપુંજતે મત્કર્તં નૈવ ગૃહ્ણન્તિ પ્રીત્યા દેવાદ્વિજાતયઃ. પ્રજા દુઃખેન શૂન્યોऽહં પ્રાણાસ્ત્યક્તુમિહાગતઃ. વિધિચેયં પ્રજાહીનં વિગૃહં ચ પ્રજાં વિના વિદ્વनं ચાન્નપત્યસ્ય વિકુलं સંતતિં વિના. પાલ્યતે યામયાધેનુः सा પંચ્યા સર્વથા ભવેत्. યો મયારોપિતો વૃક્ષસ્તોऽપि વર્ધસ્વમાશ્રયેत्. યત્ફलं મધુવાયાतं તच्च શીઘ્રં વિનશ્યતિ. નૈવાયસ્યાન્નપત્યસ્ય કિમતો જીવિतेन मे. इत्यक्त्वा सरोदनुच्चैः सत्पार्श्वं दुःखपीडितः. तदा तस्य लेखिते करुणामूर्धनीयसि. तद्वाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्. सर्वं ज्ञाताय विपश्चादिप्रमुचे सविस्तरम्. यत्युवाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः. विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासना. शृणुर्मयातेभ्य प्रारब्धं तु विलोकितं. सप्तजन्मावधिकः पुत्रो नैव च नैव च. सङ्गते सकलो दुःखमवाप्ताङ्गः पुरा तथा. रेणुचार्यकुटुम्बाश्च सन्न्यासे सर्वथा सुखम्. ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देवि बलादपि. नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणान् स्वदद्वेषोपमूर्छितः. पुत्रादिसुखदीनोऽयं सन्न्यासस्तुष्ट एव हि. गृहस्थस्य लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः. इति प्रारब्धं दृष्ट्वा प्राब्रवीत्सकपोदनः.
चित्रकेतुर्गतकष्टं विधिरेकवर्मार्जुनात् न यास्यति सुखं पुत्रात् यथा दैवहतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं प्रदत्तवान् इदं रक्षय पत्न्यात्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनम् वर्षावधिश्रियाकार्यं तेन पुत्रोऽपि निर्मलः एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु पुत्रकिल तरुणी कुटिला तस्य तस्य रोधः अहो चिन्तनमोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलपक्षेण गर्भस्य गर्भेणोदरवृद्धिना स्वल्पपक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाध्यापि व्रजेग्रामे पलाये गर्भिणी कथम् शुकवन्निकषेत् गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजेत् श्रेयस्तेजावतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहेत् मनोयां वै सर्वस्वं ननाङ्गा संहरेत् तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यस्य दृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्द्याया नारी सुखिनी चेति मे मतिः एवं कुतर्मयोगेन फलं नैव भक्षितम् प्रत्यारुष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति कलयोगितम् एकदा भगिनी तस्याः तद्गृहं स्वेच्छया गता तदर्थेव कलितं सर्वं चिन्तेयं महतीति मे दुर्गदात्रेण दुःखेन विनुते परमागतिम् सा मम गर्भोऽस्ति स्यामि प्रसूतितः तावत्कालं सगर्भेव उक्तादिशतगृहेऽहम् विद्यं ममर्पके यच्छति बालकम् षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमपर्यत्यन्वैकं परीक्षार्थं तु साम्प्रतम् तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीसमावर्तः। तो आ सन्यासी ની પાસે પેલો લિખાતા લેવા લાગે સન્યાસી સમજે કે કઈ મુશ્કેલ છે બ્રાહ્મણ તમે બતાવો કે તમને શું તકલીફ છે બ્રાહ્મણ કહે છે કે પૂર્વજન્મના કંઈક પાપોને કારણે મારે સંતાન નથી અને મારા સંતાન જો નહીં હોય તો મારા પિતૃઓ મારા દ્વારા આપેલી જલાંજલિને સ્વીકારશે નહીં એની મારી ચિંતા છે તો પુત્રનો અયમ યોગઃ જલ્યઃ એટલે પુત્રની પ્રાપ્તિ ભોગ માટે નહોતી ત્યારે પુત્રની પ્રાપ્તિ પિંડદાન વગેરે કરવાને માટે નથી એટલે જો મારો પુત્ર નહીં થાય તો મારા પિતૃઓ મારા આપેલા પિંડ વગેરે સ્વીકારશે ને કારણો આપો કરશે દેવતાને બ્રહ્મા મારા પ્રસન્ન મનથી મારો આપેલો સ્વીકારશે નહીં સંતાન માટે આટલો દુઃખી થઈ ગયો છું બધું મને શું દેખાય છે હું પ્રાણ ત્યાગ કરવા આવ્યો છું વગેરે વગેરે અને મને કોઈ રીતે સંતાન આપો ત્યારે આ સન્યાસી કહે છે કે જો ભાઈ તારા નસીબની અંદર 7 જન્મ સુધી દીકરો નથી સપ્ત જન્માવધિ એ બ્રાહ્મણ દેવતા તારા લાઠ રેખા જોઈને હું સમજી શકું છું કે પિતા પોતાની પ્રાપ્તિનો મોહ છોડી દે અને 7 જન્મ સુધી તારા નસીબમાં કોઈ સંતાન નથી અને તું વિચારતો કર પૂર્વમાં રાજા સદરને અને અંગ રાજાને સંતાનને કારણે કેટલા દુઃખી થવું પડ્યું એ બ્રાહ્મણ કુટુંબની આશા છોડ સંન્યાસ એ સર્વથા સુખ સંન્યાસમાં સુખ સુખ છે એ બ્રાહ્મણ કે મહારાજ તમારો સંન્યાસ તમારી પાસે રાખો મને દીકરો આપો છે કે નહીં બોલા આપો છો કે નહીં તો તમારી સામે માથું કુટી મળી જઈશ બ્રાહ્મણ કે લઈ જાય ત્યારે હું શું કરું મારા બીજા રસ્તો જ નથી આથી બ્રાહ્મણ એક ફળ આપ્યું અને કહ્યું કે જઈને તારી પત્નીને ખવડાવજે ઘેર આવ્યો પત્નીને ફળ આપ્યું અને પત્ની કે સારું હું ખાઈશ તમે તમારે જાઓ પતિદેવે જુદા કર્યા પછી બિચારા બહાર ગયા કે પત્નીને ફળ આપ્યું તો ખાશે જ ને હવે એમ કરી નીકળેલો આ સ્ત્રી વિચાર કરીને કરે રામ રામ હું આ ફળ ખાઈશ અને પછી હું ગર્ભીણી થઈશ અને કેવું કષ્ટ મારે સહન કરવું પડશે અરે રે
એની મિત્રને બોલાવીને એની સ્ત્રી તો ખોટી સ્વભાવની હતી. રડતી રડતી પોતાની સખીને કહેવા લાગી કે સખી મને બહુ ચિંતા થઈ છે, આ પણ કાંઈક ગરબડ થશે, મારું શરીર વધી જશે અને પછી કામમાં આગ લાગે તો ક્યાં જઈશ, બધા દોડી જશે, હું દોડીશ કેવી રીતે? તો આ બધા સંજોગોમાં અમારી બળાઈ નહીં. એટલે આપણે સંતાનની જરૂર નથી. ફળનું જે કરવું એ તો કરો. મને તો લાગે છે કે બંધ્યા અને વિધવા સ્ત્રીઓ સુધી છે, બાકી આ પેલી સધવા સ્ત્રીઓ પતિવાળી સ્ત્રીઓ છે એનાથી દુઃખી કોઈ નથી. મનમાં અનેક કોતરકો કરી રહી છે, એને ફળ ના ખાધું. પતિએ પૂછ્યું કે ફળ ખાધું? ત્યાં ખાધું. બિચારા પતિ સમજી ગયા ખાધું. એ વિચારો શું કરે? પૂછે થોડો કે ક્યાં ખાધું, કચરો ક્યાં છે? વગર પૂછી સમજતા પડે કે હમણાં ફળ ખાધું, છાણા ગોટલા તો પડ્યા હોય કે બહાર, તો એમના આત્મદેવ. એટલે આત્મદેવને બિચારાને ખબર ના પડી. ખાય એ જળની બહેન આવી તો એને સંભળાવે કે આવું બધું છે, હું બહુ દુઃખી છું, તો શું કરો? મને પૂછશે, પછી વખત જશે અને ફળ નહીં આવે, બીજો સંતાન નહીં થાય તો શું થશે? એ બહુ ચિંતા છે. બેન કે ચિંતા ના કરીશ જરાય, મારા પેટમાં બાળક છે, હું તને આપી દઈશ અને થોડું ધન તું આપશે અમને, તો બધામાં ધન મળશે, તને સંતાન મળી જશે અને તને મળવા આવવાના નામે તારા બાળકનું દૂધ પાઈ દઈશ, તે તારો દીકરો છતો જશે. તું જરાય ચિંતા ના કરીશ. પણ ફળ શું કરવું જોઈએ છે? તો કઈ નહીં, પરીક્ષા તો કરવી જોઈએ કે મહારાજે ફળ આપ્યું છે તે કેવું છે. તો તારી ગાય છે ઘરમાં, એ ગાયને ખવડાવી દે એટલે આપણને ખબર પડશે કે ફળ ખાવાનું ફળ શું આવે છે. સાથે સાથે તને સંતાન મળી જશે, હું તને સંતાન આપી દઈશ. હા, આના પછી વાંચો છે હવે 55 વાક્ય. हाँ, एकदम खुशी करते थे कि लाइट ऊपर में हटा दी तो लाइट चालू हो जाए. ट्रिगर यहाँ ऊपर लाइट है ना, हाँ जरा हिलाएंगे हो जाएगी. 56वां श्लोक. अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तथा आनीय गणको बालं रहस्ये कुण्डलीं ददौ पयाचकपितं भद्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं विजातिभ्यो जातकर्मविधाय च गीतवादित्रदोषो भूतत्वादे मङ्गलं बहु भर्तृरग्ने प्रविद्वाक्यं सन्न्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्नेन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम् मत्स्वसुष्टप्रसूतायां मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्यं पोषयिष्यति पत्रिणा तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य दुन्दुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम् त्रिमासे निर्गते चापसादे नुष्टुषुवेर्भकम् सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तुतं सारां स्वयमादधे मत्वाश्चर्यञ्जनाः सर्वे जुजुक्षार्थं समागताः द्वार्योदयो तु नाजात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालप्रसूतस्तु देवरूपी कौतुकम् न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि प्रियोगतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् यत्कालेन तौ च तौ तरुणौ तनयाउभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी दुन्दुकारी महाफलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षिक्रोधवर्जितः दुष्परिग्रहकर्ता च स्वहस्तेन भोजनम् चौदः सर्वजनद्वेषी परमेष्मप्रदीपकः लालनायार्पकान् धृत्वा सत्यपूपेण्यपातयत हिंसकसहस्रधारी च दीनां दानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तस्वसङ्गतः तेन वेश्यानुसङ्गेन विद्यं विहितं तु नाशितम् एकदापि करोकाढ्यपात्राणि स्वयमाहरत तत्पिता कृपणात्वश्चैतनहीनो रुरोधः
वन्द्यं त्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः प्रतिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणान् त्यजामि दुःखेन आकष्टं मम संस्थितम् तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः स्वतः जनं कस्य स्नेहवान् जलते निशम् न तेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति रजतस्य मुनिः एकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य बन्धु कामः पिता ब्रवीत् किं वनेकाद तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्नकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहंसः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धरदयानिधे गोकर्ण उवाच ये हेस्ति मां सरुचिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु स्वसाममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवापथारसमहोनितरां पिबत्वम् एवं सुतोऽपि वशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमावनियतं दशमस्य पाठात्। समय प्रमाणे પછી પેલી એની બહેનને ઘેર પુત્ર આવ્યો અને છાનીમાં અહીંયા બાઈનો લઈ આવી ગંગોરી પાસે બાળક આપવામાં આવ્યો એના સંસ્કાર વગેરે કર્યા અને ગંગોરી પતિને કહે છે કે ભાઈ મારા પાસે તો દૂધ છે નહીં મારા સ્તનમાં તો હું તો કેવી રીતે પાઉં એટલા માટે પછી બહેનને બોલી છે અને બહેનને દીકરો આવે છે બેન મારેનો બાળક આવ્યો છે જો બહેનને બોલાવી દઉં તો એ મારા દીકરાને દૂધ પાશે બીજું શું કરી શકે આપણે દીકરાને દૂધ તો રાખવો જ પડે આપણે બહેન આવે છે અને એટલા અને આપણે એને પૈસા આપી દઈશું આમ નથી કર્યું બહેન આવીને દૂધ ગાવા માંડી એ ધૂંધુની હતી માં એનું નામ એના દીકરાનું નામ ધૂંધુ કરી નાખ્યું અને પછી 3 મહિના પછી ગાયને પણ મનુષ્યના આકારમાં બાળક થઈ ગયો સર્વાંગ સુંદર દિવ્ય નિર્મળ અને સોનેરી કાંતિ વાળો હતો એના પણ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા અને બધાને આશ્ચર્ય થયું કે એના આત્મદેવનું ભાગ્યને કેવું ઉદય થયું કે પોતાને તો દીકરો થયો પણ ગાયને પણ દીકરો થયો કેવો ભાગ્યશાળી છે એનો કાન ગાયના કાન જેવો હતો એમના ગોકર્ણ રાખવામાં આવ્યો સમય પ્રમાણે બંને બાળકો મોટા થવા માંડ્યા ધંધોતાથી જુઓ સંસ્કારની વાતો સંસ્કારની શી જરૂર છે ગમે ત્યાં લગ્ન કરાય ગમે તે બાળક હોય આટલું એક વાર ભાગવતની એક કથા સાંભળીને સંતોષ થાય માણસને કે ધંધોને પોતો ધંધોતારી કેવો જન્મ્યો અને પેલા સંતના આશીર્વાદનો ગોકર્ણ જન્મ્યો એ કેવો જન્મ્યો છે એવો વર્ણન આવશે ધંધોકારી અત્યંત દુષ્ટ નીકળ્યો ગોકર્ણ મોટો પંડિત થઈ ગયો ધંધોકારી તો અત્યંત સ્નાન શોચ વગરનો હતો લોકોને મારે ચોરી કરે લોકોના છોકરા પકડીને કૂવામાં નાખી આવે બધું જ કર્યા કરતો હતો બધું જ કર્યા કરતો હતો અને આ બહુ આ પછી તો આગળ જઈને બહુ ખરાબ દશા થઈ ગઈ હિંસાને વ્યસન થઈ ગયું હતું હંમેશા શસ્ત્ર ધારણ કરતો આંધળા દુઃખી લોકોને તંગ કરતો ચંડાળોમાં વિશેષ પ્રેમ હતો બસ હાથમાં પેલો પાંચ લઈને કૂતરાઓને ચોરી અને શિકારને માટે પ્રયાસ કરતો હતો વેશ્યાઓની જાળમાં ફસાઈને અને પિતાની બધી સંપત્તિ નષ્ટ કરી નાખી અને એક દાડો માતા પિતાને મારીને ઘરના બધા વાસણો ઓછાવીને લઈ ગયો ઘરના વાસણ સુધી જતા રહે બધું સાફ થઈ ગયું એક દીકરો જન્મી ગયો અને વાપસી દશા થઈ ગઈ
બધું થયું ત્યારે પછી પેલો બાપ હતો એ રડવા લાગ્યો, માથું ફૂટવા લાગ્યો, અરે રે આના કરતા તેની માં વાયડે રહ્યો તો બહુ સારું હતું, ઉપદ્રવ તો બહુ દુઃખદાયી છે. તો કહ્યું તો ભાઈ એ સંન્યાસમાં સુખ છે, પણ ના માનતો હવે પાઠ. એટલે માણસો પછી બીજાનાથી ના શીખે તો પોતાના અનુભવથી શીખે. એ તો ચાલો ડાયો ખરો, આત્મદેવ ઘણો ડાયો, એક દીકરામાં શીખી ગયો, બીજામાં પડવો છે એવું નથી, એટલો ડાયો ખરો. ને તેવું થાય કે એક દીકરો પણ બીજો તો સારો નીકળી શકે, એવી આશા રહેશે. આ સમજી ગયો કે આ તો જોખમ જ છે. હવે કોને કહું ફેરી બધું. સ્નેહવાન જ્વલતે નિશમ, કેટલાક આના સૂત્રો છે બધા. સ્નેહવાન જ્વલતે નિશમ, આ સનાતન સત્ય છે. તો પ્રિયંકામ રોસ્યતિ, ઉપનિષદમાં જે પ્રિય હશે એ તને રડાવશે. સ્નેહવાન જ્વલતે નિશમ, સ્નેહવાળો હોય છે એ હંમેશા રહ્યા જ કરે છે, મળ્યા કરે છે, મળે રડે છે. સુખ ઇન્દ્રને પણ નથી. સુખ કોને છે? નથી ઇન્દ્ર સુખમ કિંચિત ન સુખમ ચક્રવર્તી ના. ઇન્દ્રને સુખ નથી તો ચક્રવર્તી રાજાને પણ નથી. સુખમ અસ્તિ વિરક્તસ્ય મુનેઃ એકાંત જીવિનઃ, એકાંતમાં રહેનારા અને વિરક્ત એવા મુનિને સુખ છે. બાકી માનો કે પૈસા આવશે સુખ થશે, બંગલો થશે સુખ થશે, છોકરા થશે સુખ થશે, કશે સુખ બહુ મળવાનું જ નથી. સુખ માત્ર ને માત્ર વૈરાગ સેવાનું છે. કશે સુખમ ન કરો વિરાગ. વગેરે બહુ દુઃખી થયો. પછી ગોકર્ણની સાથે વાત કરી એને. ગોકર્ણ કહે છે પિતાજી આ મારો પુત્ર છે એ અજ્ઞાનને છોડી દો. મૂંચ અજ્ઞાનમ પ્રજારૂપમ, આ મારો દીકરો છે. આ બધું તો છોડીને પેલા છોકરાઓ તમાચા મારે ગમે તે કરે ને મા બાપને, પણ મા બાપ છોકરાને પકડી રાખીને પકડી જ રાખે. મારો છોકરો ને મારું ભયંકર વસ્તુ છે. લોકો કે તમને શું ખબર પડે? એટલે સાચી વાત છે, આપણને શું ખબર પડે કેવું પણ છે એમાં કે લાતો ખાવી એવી વાની લાગતી હશે. મોત એ નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ શરીર તો નાશ પામવાનું જ છે. બધું છોડો અને વનમાં જાઓ. ગોકર્ણના વચનો સાંભળીને વનમાં જવા તૈયાર થઈ ગયો. ત્યારે કહેવા લાગ્યો, પુત્રને કહે છે બેટા વનમાં જઈને મારે શું કરવું જોઈએ? જો એની બુદ્ધિ ચાલી ગઈ તો ભગવાનની મહાન કૃપા એના ઉપર. તાકાતોમાં શીખી ગયો કે શું કરું મને સમજાવો, હું તો મૂર્ખ છું. અત્યાર સુધી કર્મ વશાત સ્નેહના પાશમાં બંધાયેલો અપંગની જેમ ઘરરૂપી અંધારા કુવામાં જ પડ્યો રહ્યો છું. એટલે કોઈનું ઘર અજવાળ્યું હોય ના. ગૃહસ્થાશ્રમ એટલે અંધારો. ભાગવતમાં વારંવાર શબ્દ આવશે. ગૃહસ્થાશ્રમ એટલે અંધારો કુવો, આ તો કપડાની ઢાંકેલો હોય, ખબર ના પડે, ઘાસ ફૂસ નાખેલો. ગૃહસ્થાશ્રમ એટલે, અને ગૃહસ્થાશ્રમ પત્ની બાળકો હોય એટલે ગૃહસ્થાશ્રમ એવું નહીં. ગૃહસ્થીમાં લાગી જવું એટલે આપણા તો બીજા છોકરામાં શું ગૃહસ્થીમાં રહેવું. અંધારો અને ઢાંકેલો કુવો. તમે બોલે દયાળુ છો, મારો ઉદ્ધાર કરો. ગોકર્ણ કહે છે પિતાજી આ શરીર આ બહુ પ્રસિદ્ધ શ્લોકો છે ભાગવતના. દેહે અસ્થિ માંસ રુધિરે અભિમતિમ ત્યજત્વ. આ શરીરમાં જે અભ્યાસ કર્યો છે હું અને મારો, એનો દેહ અસ્થિ માંસ રુધિર આ બધામાં હું પણ આ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરો. જાયા સુતાદીશુ સદા મમતા વિમોચ. જુઓ પેલામાં અહમ બુદ્ધિ છોડો, આમાં મમ બુદ્ધિ છોડો. જાય પત્ની પુત્ર વગેરેમાં મારા પણ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરો. પશ્ય અનિષ્ટમ જગતમ ક્ષણભંગ નિષ્ઠમ. આ જગતને હંમેશા ક્ષણભંગુર જુઓ. અને શું કરું તો પણ રાગ વગર મારે ચાલશે નહીં. અને એ રાગ કંઈક તો રસ હોવો જોઈએ ને. વૈરાગ્ય રાગ રસિકો ભવ ભક્તિનિષ્ઠ. એ ભક્તિ ને વૈરાગ્યના સાથે ચાલે છે ભાગવતના. એ જોવા જેવું છે. એટલે આપણને કે વેદાંત કે વૈરાગ્ય તો શુષ્ક હોય અને ભક્તિ એટલે અક્કલ વગર એવું વિવેકમાંથી જન્મેલો વૈરાગ્ય હોય. અને ભક્તિની જે પરમ નિષ્ઠા છે એ જ્ઞાનની નિષ્ઠા છે. જ્ઞાનની પરમ નિષ્ઠા છે એ ભક્તિ છે. એટલે પરમ અવસ્થામાં કે ચરમ અવસ્થામાં જ્ઞાન અને ભક્તિ બંને એક જ વસ્તુ છે. અને માટે વિવેક વૈરાગ્યથી લીધું કે ના હોઈ શકે. સો વૈરાગ્યના રાગના કે પિતાજી આપ રસિક થાવ, ભક્તિમાં નિષ્ઠ થાવ. સતતમ ધર્મમ ભજસ્વ, સતત ધર્મનું સેવન કરો. ત્યજ લોક ધર્મનો ત્યાગ કરો. સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન, સાધુ પુરુષોનું સેવન કરો. કામ તૃષ્ણામ જગી, કામના અને તૃષ્ણાને અથવા કામની તૃષ્ણાને છોડો.
अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त। बाकी तो के लोकोना दोषनी चिंता ना करो तो लोग कहता है भागवत કહે છે કે લોકોના દોષની ચિંતા તો ના કરો પણ ગુણની સ્તુતિ ના કરો। મહારાષ્ટ્ર કહે છે નિંદો મત સરાહના પડેગા, સરાહો મત નિંદના પડેગા। આજે જેની સ્તુતિ કરશે એની નિંદા કરવી પડશે, આજે જેની નિંદા કરશે એની સ્તુતિ કરવી પડશે। કોઈના દોષ અને ગુણનું ચિંતન કરવું જ નહીં। તો શું કરવું? સેવા કથા રસમ અહો નિતરામ પીબત્તમ। નવરો પડે જ કેવી રીતે માણસ? લોકો કે નોકરી ના કરીએ કરીએ છું, એનો રસ ભાગવત 24 કલાક છે આપણી પાસે। વેદાંત તો નથી મજા આવતી, કઈ નહીં, ભાગવતમાં 18,000 શ્લોક બનાવ્યા છે, વાંચ્યા જ કરો, માણ્યા જ કરો। તો એ તો કર્યું ને, પણ 4 વખત તો કર્યું, 5મી વખત કરીશું। 5 સુધી પહોંચાડી શકતી નથી આપણો સંકલ્પ, ભગવાનની જે ઈચ્છા હોય પછી અધિક આવશે, આવશે અધિક મહિના જુઓ નારાયણની ઈચ્છા। સેવા કથા રસમ અહો નિતરામ પીબત્ત। સેવા કથાનો રસ પીઓ જ પીઓ, પીધા જ કરો। એવં શ્રોતોક્તિ વશતઃ અભી, પુત્રના કહેવાથી પણ એને ઘર છોડ્યું। કેવું સરસ હશે કે પુત્રએ કહ્યું એને લાગી ગયું। યોગ્યતા અધિકારી તો પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ગુરુજી ઉપર આકાશમાંથી પડે છે, દીકરો થઈને કાઢી જાય। પ્રશ્ન અધિકારી તો નથી, અધિકારી તો વિરાડે પ્રાપ્ત થશે। ક્યાં આજકાલ મહાત્માઓ જ ક્યાં મળે છે? એટલે તું અધિકારી થાય કોઈ મહાત્મા તો મંડળ વિષય બહુ ના પડે કે સંતો મંડી સન્યાસી જોઈએ જ નહીં, એટલે બાળકો બંધ કરી દીધું। મંડળ વિષયને કે શંકરાચાર્ય મહારાજ આવ્યા એને બારડું બંધ કરી દીધું, એમ ચોકીદાર બેસાડેલા કે સન્યાસી ઘૂસી ના જાય પ્રેમ કરવા, પેલા વિધો કરવાની અંદર। તો અગાશીમાંથી એમને ગુસ્સો મળ્યો મહારાજે, કારણ કે એનું અધિકારી તો તૈયાર થઈ ગયું છે, અત્યારે એનો સંન્યાસ થવો જોઈએ। અધિકારી તો મંડળ વિશે મહારાજ બેઠા છે આપણા, અધિકારી તો તૈયાર થાય ત્યારે ગુરુજી અંબતે આવી પડે છે। પુત્રના કહેવાથી પણ એમણે છોડ્યું। એ તમે 60 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ હતી, છતાં પણ બુદ્ધિમાં પૂરી દૃઢતા નથી। એટલે એમને એવું માનવું છે કે 60 વર્ષે બુદ્ધિમાં દૃઢતા હવે ના હોય સામાન્ય રીતે। આ પણ એમ કે 60 વર્ષે નિવૃત્ત થઈ ગયું પછી ભજન કરીશું। હું કહું કે કાવ્ય પૂરું થશે, હમણાં કહું ને એટલે 60 વર્ષે દોડતા ના હોય એવું માનવું છે। આપણે તો 60 વર્ષે ભજન કરીશું તો 60 વર્ષે ના થાય, પણ છતાંય આત્મા જે મક્કમ હતો એટલે એને 60 વર્ષે પણ આ સમજ પડી ગઈ। એ ઘર છોડીને ગયા, દિવસ રાત શિવા પૂજા કરીને નિયમપૂર્વક ભાગવતના 10મ સ્કંદનો પાઠ કરીને એમણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રને પ્રાપ્ત કર્યા। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रणशो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णाय अथ पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युपरतेन जननी कारिकावृषम् क्वादितं तिष्ठति ब्रूहि मनुष्ये तत्त्वयामचेत् इति तद्भाग्यसन्त्रासा जनन्या पुत्रदुःखदः। पूर्वे पातकृतौ रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोवर्णस्येकयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः। न दुःखं न सुखं तस्य न वै दीनापि बान्धवः। दुन्दुकारी गृहे तिष्ठत्पत्यपण्यवधूवृतः। अत्युग्रपरमकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः। एकदा पुररास्तासु भूषणान्यमिलिप्सवः। तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन्। यतस्ततस्तसंवृत्त्यविहितं विश्वपुनर्गतः। काव्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि पियन्ति च। बहुविधचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन्।
चौर्यं करोत्य सौनित्यमतो राजा गृहीष्यति वित्तं कृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थमुक्तये पूर्वमस्माभिः न हन्यते विहत्यैनं गृहीत्वा तं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्पद्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निवार्यास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरैकन्नमहारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तत्तान्वारसमूहांश्च तन्मुखे विचिक्षिपुः अग्निज्वालापि दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचुर्गते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैपृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियोगिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेत् बुधः विश्वासे यस्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् यदयं शुरधारावं प्रियको नाम योषिताम् संवृत्तवित्तं दायाताः पुरडा बहुवर्णुकाः दुन्दुकारी बहुवार्थमहान् प्रेतः पुकर्णुकः वाक्यारूपधरो नित्यं धावन्तशुचिषोत्तरम् ईकातपरिक्लिष्टो विहारपिपासितः नलेभ्यशरणं क्वापि मातैवेत्युमुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादुद्यत अनाथं तं विदित्वैव पदाश्राद्धमचीकरत यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्पृष्ठार्थमवर्तयत एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयान् रात्रौ गृहाङ्गणैः स्वप्तुमागतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय दुन्दुकारी स्वबान्धवम् निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सदृम्भे शतकृत्मस्ति सकृच्च मनीषोऽभवत् सकृदीदत्तकृच्छाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चितार्थमब्रवीत्। આત્મદેવની કથા ગઈકાલે શરૂ થઈ હતી કે આત્મદેવ બ્રાહ્મણ છે અને સંતાન નથી, ધુંધુકારી પત્ની છે એની, અને સંતાનની પ્રાપ્તિ માટે એ જંગલમાં ગયો, આત્મહત્યા કરવા તૈયાર થયો, સાધુ સંન્યાસી મળ્યા અને માગીને સંતાન માટે સાથે એવો સમજાવ્યો કે સંન્યાસમાં જ સુખ છે, એ લોકો ગૃહસ્થાશ્રમના દીકરા દીકરી પ્રાપ્ત કરવામાં જ સુખ છે અને દીકરો નહીં આપો તો હું આત્મહત્યા કરી આપો છો કે નહીં? છેવટે સાધુ હતા એમણે ફળ આપ્યું અને ફળ પત્નીને ખવડાવવાનું કહ્યું. પત્નીને આપ્યું આત્મદેવે અને પત્નીને ચિંતા થઈ કે મને ઘર ભરવા દેશે અને પછી કેટલું કષ્ટ પડશે, એના કરતાં આપણે આ ફળ ખાવું નથી અને ગર્ભે થવું પણ નથી. એની બહેને ઉપાય બતાવ્યો કે મારું બાળક તને આપી દઈશ અને હું એને આવીને દૂધ પાઈ દઈશ અને તારું આ ફળનું શું કરવું? તો ફળ તારે ગાયને ખવડાવી દે. ગાયને દીકરો જન્મે અને ગોગરનો પાડવામાં આવ્યો અને ધુંધુ એની પત્ની હતી, એના દીકરાનું નામ ધુંધુકારી પાડવામાં આવ્યું. ધુંધુકારી દીકરાનું નામ છે, ધુંધુરી એની માનું નામ છે. અને હવે આગળ એના પછી એ પણ થયું કે એની પત્ની હોય એને ફસાવ્યો, ગાડી મૂક્યો અને બહુ દુઃખી થઈ ગયો. આત્મદેવની દીકરાએ સલાહ આપી કે તમે ઘર છોડી દો, વનમાં જાઓ અને ભગવાનનું ભજન કરો. અને એ પ્રમાણે આત્મદેવે ઘર છોડ્યું અને વનમાં ગયા. હવે આગળ સુતજી કહે છે, સૌનકજી
પિતા વનમાં ચાલ્યા ગયો ત્યારે એક દિવસ ધંધોકારીએ પોતાની માતાને બહુ માર્યો. ધંધોકારીએ માતાને બહુ માર્યો અને પછી કે છે બહુ ધન ક્યાં રાખ્યું છે બતાવો, મેં તો તને ચર્ચિત આપી એટલે પેલી મશા કે અંબાડિયા એનાથી તને ખબર લઈ લઈશ. આ ધમકીથી ડરીને અને પુત્રના ઉપદ્રવથી દુઃખી થઈને રાત્રિના સમયે ગુહામાં જઈને પડી અને મૃત્યુ પામી. ગોકર્ણ તીર્થયાત્રામાં નીકળી ગયા. એમને આ ઘટનાઓથી કોઈ સુખ પણ નહોતું અને કોઈ દુઃખ પણ નહોતું. કારણ કે એમનો કોઈ મિત્ર પણ નહોતો અને કોઈ શત્રુ પણ નહોતો. ધંધોકારી 5 વેશ્યાઓની સાથે ઘરમાં રહેવા લાગ્યો. એને માટે ભોગ સામગ્રી ભેગી કરવાની ચિંતા એની વૃત્તિ નષ્ટ થઈ ગઈ હતી. અનેક પ્રકારના પૂર્વ કર્મો કરવા લાગ્યો અને એક દિવસ એ સ્ત્રીઓએ બહુ બધા ઘરેણા માંગ્યા. એ કામ કે પેશન ત્યાં ન થઈ ચૂક્યો હતો. એને મોટું પણ સ્મરણ થતું નહોતું. બસ અલંકારો ભેગા કરવાને માટે ઘરમાંથી નીકળ્યો. જ્યાં ત્યાંથી બહુ ધન ચોરી લાવી પાછો આવ્યો અને સુંદર વસ્ત્રાભૂષણ લાવી નાખ્યા. ચોરીનો માલ જોઈને રાત્રિના સમય સ્ત્રીએ વિચાર કર્યો કે આ રોજ ચોરી કરીને લાવે છે. એક દાડો રાજા ચોક્કસ એને પકડી લે છે અને રાજા જયારે પકડશે ત્યારે આપણને મુશ્કેલી પડશે. રાજા આ ધન છીનવી લેશે, એને પ્રાણદંડ આપશે અને જયારે એક દિવસે મરવાનો જ છે તો પછી આપણે જ આ ધનની રક્ષાને માટે છાના મારનારને શા માટે ન મારી નાખીએ. આમ નક્કી કરીને બધો માલ લઈને એ બધી ક્યાંક ચાલી ગઈ અને મારી નાખ્યો અને માલ લઈને જતી રહી. આવો નિશ્ચય કરીને એમણે સુતેલા ધંધોકારને દોરવેથી બાંધ્યો, ગળામાં પણ કાંસ લગાડ્યો, મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એ જલ્દી તો ના મર્યો. એમને બહુ ચિંતા થઈ. એમણે એના મોઢા ઉપર સળગતા અંગારા ચાંપ્યા. આ અગ્નિથી આખરે છટપટાઈને મરી ગયો. એમણે એના શરીરને એક ખાડામાં નાખીને અંદર ટાંકી દીધું. સાચી વાત છે, પ્રાયઃ સાહસિકાઃ સ્ત્રીયઃ. સ્ત્રીઓ છે જુઓ, જેટલા ગુનાઓ વગેરે હોય છે એમાં સ્ત્રીઓ જે સાહસ કરી શકે છે, કોઈને અત્યંત વધારે પડતું ક્રૂર કર્મ કશું કરવું હોય એ કરવામાં ટાંકે કલેજી કરી શકે છે. પ્રાયઃ સાહસિકાઃ સ્ત્રીયઃ. એમના કૃત્યની કોઈને ખબર ના પડી. લોકો પૂછે તો કહેતી નહીં કે અમારા પ્રિયતમ પૈસાના લોભથી આ વખતે બહુ દૂર ગયા છે, હવે એકાદ વર્ષમાં આવશે પાછા. બુદ્ધિમાન પુરુષને દુષ્ટ સ્ત્રીઓનો ક્યારેય વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. સ્ત્રીણામ નૈવ વિશ્વાસમ દુષ્ટાનામ કારયેત બુદ્ધઃ. દયા માણસોએ દુષ્ટ સ્ત્રીઓનો વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. જે મૂર્ખ એમનો વિશ્વાસ કરે છે એને દુઃખી થવું જ પડે છે. એમની વાણી તો અમૃત સમાન હોય છે અને કામીઓના હૃદયમાં રસનો સંચાર કરે છે, પરંતુ હૃદય છરાની ધાર જેવું તીખું હોય છે. ભલા આ સ્ત્રીઓને કોણ પ્યાર? પ્રિય કો નામ યોષિતા. સ્ત્રીઓને કોણ પ્યારું હોય છે? અર્થાત સ્ત્રીઓ આવું આ શરીરમાં ટેચેનું ભાષાંતર કરું છું. સ્ત્રીઓને કોણ વાલું છે? અર્થાત સ્ત્રીઓને કોઈ વાલું નથી. એણે જ્યારે જે ધાર્યું છે એ કરવાનું જેને વાલું છે અને એને માટે ગમે તે પ્રિય કહેવાતી વ્યક્તિ કે વસ્તુનો ભોગ આપતા એ સંકોચ પામતી નથી. એ ધાર્યું કરી શકે છે. આ ઉલટાઓ ધંધોકારીની બધી સંપત્તિ ભેગી કરીને ત્યાંથી ભાગી ગઈ અને એમને આમ આવા તો એમને કેટલાય પતિઓ હતા અને ધંધોકારી પોતાના કુકર્મને કારણે ભયંકર પ્રેત થયો. એ વાવાઝોડાના રૂપમાં હંમેશા દશે દિશાઓ ભટકતો રહેતો હતો અને ઠંડી ગરમી ભૂખ તરફથી વ્યાકુળ થઈને મહાદૈવ મહાદૈવ એવી મોવાડા કરતો હતો, પરંતુ એ ક્યાંય આશ્રય મળતો ન હતો. કેટલોક સમય ગયો ત્યારે ગોકર્ણએ લોકોના મુખથી સાંભળ્યો કે ધંધોકારીનું મૃત્યુ થયું છે. ત્યારે તેને યાદ આવ્યું કે આ તો મારો ભાઈ થાય છે, તે અનાથ છે, એની ક્રિયા વગેરે પણ કોણ કરશે? એટલે એને દયાજીમાં શ્રાદ્ધ કર્યું અને જ્યાં જ્યાં જતો ત્યાં ત્યાં અવશ્ય એનું એ શ્રાદ્ધ કરતો હતો. આ પ્રકારે ફરતા ફરતા ગોકર્ણજી પોતાના નગરમાં આવ્યા અને રાત્રિના સમયે બીજાઓની નજરથી બચીને સીધા પોતાના ઘરના આંગણામાં સુવાને માટે પહોંચી ગયા. ત્યાં પોતાના ભાઈને સૂતેલો જોઈને અડધી રાતના સમયે ધંધોકારીએ પોતાનું બહુ વિકટ રૂપ બતાવ્યું. તે ક્યારેક હેતુ, ક્યારેક હાથી, ક્યારેક ભેંસ, ક્યારેક ઇન્દ્ર અને ક્યારેક અગ્નિનું રૂપ ધારણ કરીને આવ્યો. અંતમાં એ મનુષ્યના આકારમાં પ્રગટ થયો. આ વિપરીત સ્થિતિઓ જોઈને ગોકર્ણે નિશ્ચય કર્યો કે આ કોઈ દુર્ગતિને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ છે. ત્યારે પછી એમણે ધીરજપૂર્વક એને પૂછ્યો.
गोकर्ण उवाच तत्समुद्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम् किं वा प्रेतपिशाचो वा राक्षसोऽसीति शङ्कनः सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोचै पुनः पुनः अशब्दो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततो जलो जलं कृत्वा गोकर्णसमुद्रैर्गत तस्यैकमतपादोऽसौ प्रवक्तो वचक्रमे प्रेतमुवाच अहं प्रातात्पदीयोऽस्मि दुन्दुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्यामे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकस्तोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम् वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात् अहो वनतो कृपा सिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत् गोकर्ण उवाच त्वदर्थं त्वया पिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि महाश्चर्यमिदं महत् त्वया श्राद्धां न मुक्तिस्ते लोकायो नापरस्विह किं विधेयं मया प्रेततत्त्वं वद सविस्तरम् प्रेत उवाच त्वया श्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धेन मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेतनिर्भयः कर्मोक्तिसाधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचार्य च दुन्दुकारि निरस्थानं तेनादिश्यततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदभ्यगात् प्रातः दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं पतितं तेन लज्जातं च यथा निशि विधिकांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन् शास्त्रसंशयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम् गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिं ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुरमित्यभ्यभाषत श्रीमद्भागवतात् मुक्तिसप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवतः सर्वैः कर्मरूपं तु विश्रुतम् सर्वे कुर्वन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं विदम् गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः ऊनम् गोकर्ण कृष्ण कोण છે? રાત્રિના સમય આવા ભયાનક લોકો શા માટે બતાવી રહ્યો છે? તારી આ દશા શાથી થઈ છે? તું મને બતાવ, તું પ્રેત છે, પિશાચ છે કે કોઈ રાક્ષસ છે? સૂતજી કહે છે, ગોકર્ણે આમ પૂછ્યો ત્યારે તે વારંવાર જોર જોરથી રડવા લાગ્યો. એનામાં બોલવાની શક્તિ નહોતી. આથી એ કેવળ ઈશારાઓ દ્વારા બતાવી રહ્યો હતો. ત્યારે ગોકર્ણે અંજલિમાં જળ લઈને એના અભિમંત્રિત કરીને એ પ્રેત ઉપર જળ છાંટ્યું. એનાથી એના પાપોનું પરીક્ષામાન થયું. આથી એ બોલવાની શક્તિમાન થયો. આ પ્રકારે પ્રેત કહેવા લાગ્યો. પ્રેત કહે છે, હું તમારો ભાઈ છું. મારું નામ ધુંધુકારી છે. હું મારા દોષોને કારણે જ મારું બ્રહ્મત્વને નષ્ટ કરી ચૂક્યો છું. મારા ઉપર મને તો ગણતરી કરી શકાય એમ જ નથી. હું મહાન અજ્ઞાનમાં ચક્કરો કાપી રહ્યો છું અને આથી એને કારણે તો મેં બહુ લોકોની હિંસા કરી છે. અંતમાં કોલટા સ્ત્રીઓએ મને તરફડાવીને મારી નાખ્યો. આથી હવે હું પ્રેત યોનિમાં પડીને આ દુર્દશાને ભોગવી રહ્યો છું. હવે દૈવવશાત કર્મફળનો ઉદય થતા હું કેવળ વાયુ ભક્ષણ કરીને જીવી રહ્યો છું.
ભાઈ તમે તો દયાના સમુદ્ર છો, હવે કોઈક પ્રકારે ઝડપથી મને આ યોનિમાંથી છોડાવો. ગોકર્ણે ધુંધુકારની બધી વાતો સાંભળી અને ત્યારે એને વિવાદ લાગ્યા. ગોકર્ણને કહે છે, ભાઈ મને આ વાતનું આશ્ચર્ય છે, તમારે માટે વિધિપૂર્વક ગયાજીમાં પિંડદાન મેં કર્યું છે, છતાં પણ તમારી મુક્તિ પ્રેત યોનિથી થઈ નથી. અને જો ગયા શ્રાદ્ધથી મુક્તિ નાશ થઈ હોય તો પછી બીજો કોઈ ઉપાય મને જણાતો નથી. અચ્છા, તો બધી વાત સારી રીતે મને કહે કે મારે હવે શું કરવું જોઈએ. પ્રેત કહે છે, મારી મુક્તિ તો સેંકડો ગયા શ્રાદ્ધો કરવાથી થાય એવી નથી. હવે તો તમે જ કોઈ ઉપાય શોધી કાઢો અને વિચારો. પ્રેતની વાત સાંભળીને ગોકર્ણજીને આશ્ચર્ય થયું. એ કહેવા લાગ્યા, જો સેંકડો ગયા શ્રાદ્ધોથી પણ તમારી મુક્તિ ન થઈ શકતી હોય તો પછી તમારી મુક્તિ અસંભવ જ છે. ઠીક છે, હવે તો તમે નિર્ભય થઈને તમારા સ્થાન પર રહો. હું વિચાર કરીને તમારી મુક્તિ માટે કોઈ બીજો ઉપાય શોધી કાઢીશ. ગોકર્ણજીની આજ્ઞા પ્રાપ્ત થતા ધુંધુકારી ત્યાંથી પોતાના સ્થાન પર ચાલ્યો. આ બાજુ ગોકર્ણે આખી રાત વિચાર કર્યો તો પણ એમને કઈ ઉપાય સૂચ્યો નહીં. પ્રાતઃકાળે એમને આવેલા જોઈને બધા લોકો પ્રેમથી મળ્યા. ત્યારે ગોકર્ણે રાત્રે જે પ્રકારે ઘટના થઈ હતી એ બધાને સંભળાવ્યું. એમનામાં જે લોકો વિદ્વાન, યોગનિષ્ઠ, જ્ઞાની અને વેદના જાણકારો હતા એમણે પણ અનેક શાસ્ત્રોને ફેંદ્યા, પણ એમાંથી મુક્તિનો કોઈ ઉપાય ના મળ્યો. ત્યારે બધાએ નિશ્ચય કર્યો કે આ વિષયમાં સૂર્યનારાયણ જે આજ્ઞા કરે એ આજ્ઞા આપણે માનવી જોઈએ. આથી ગોકર્ણે પોતાના તપોબળથી સૂર્યની ગતિને રોકી અને એમની સ્તુતિ કરી, ભગવાન આપ સમસ્ત સંસારના સાક્ષી છો, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. આપ મને કૃપા કરીને ધુંધુકારીની મુક્તિનું સાધન બતાવો. ગોકર્ણની આ પ્રાર્થના સાંભળીને સૂર્યદેવી દૂરથી જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું, શ્રીમદ ભાગવતથી મુક્તિ થઈ શકે છે, આથી તમે એનું સપ્તમ પારાયણ કરો. સૂર્યનું અંતરમય વચન ત્યાં બધાએ સાંભળ્યો. ત્યારે બધાએ કહ્યું કે પ્રયત્નપૂર્વક આ જ કરવો જોઈએ અને આ સાધન છે પણ સરળ. આથી ગોકર્ણજી પણ એને અનુસાર નિશ્ચય કરીને કથા સંભળવા માટે તૈયાર થયા. આગળ વાંચીએ. તતઃ દેશગ્રામાર્ચનાયુઃ પંકન્નવૃત્તમન્તાશ્ચ પીઠિકાપક્ષયાય વૈ સમારસુ મહાન જાતો દેવ વિસ્મયકારકઃ યદૈવાતનમાસ્થાય ગોકર્ણો કથયત કથાં સપ્રેતોऽપि તદાયાતસ્થાनं પશ્યન્નિતस्ततः સપ્તગ્રંથિયુतं તત્ર પશ્યત્કીચકमुच्चितं તન્મૂલચ્ચિત્રમાવિશ્ય શ્રવણાर्थं સ્થિતો યસો વાસરૂપી સ્થિतं કર્તુમશક્તો વંશમાવિશત વૈષ્ણવં બ્રાહ્મણં મુખ્યં શ્રોતારં પરિકલ્પ્ય સઃ પ્રથમસ્કંદતો સ્પષ્ટમાખ્યાनं ધેનુજોપરોધ દિયાદેયક્ષિતા ગાથા તથા ચિત્રં બભૂવઃ વંશૈકગ્રંથિભેદોઃ સશબ્દં પશ્યતાં સતાં દ્વિતીયે વિદધાસાયં દ્વિતીયગ્રંથિભેદનં તૃતીયે વિદધાસાયં તૃતીયગ્રંથિભેદનં एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिभेदनं कृत्वा सत्त्वादशस्कन्धश्रवणात्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममन्वितः पीतवासाघनश्यामो गुणीकुण्डलान्वितः ननामभ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतपश्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी सत्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयः करिष्यति आर्द्रशुष्कं तरुत्सोदं वाङ्मनः कर्मविकृतं श्रवणं विधेमत्याहं नावत्समितो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यगिरिदेव संसदि अहताश्राव्यां पुंसां विश्वरं जन्मकीर्तितं किं नो हतो रक्षितेन सपुष्टेन पदे यथा अध्रुवेण शरीरेण शतशास्त्रकथां विना
अस्ति स्तम्भस्नायुबद्धं मांसश्रोणिकलेपितं चर्मावदत्तं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोकविपाकार्थं रोगमन्दिरमाधुरं दुष्पूरं दुर्करं दुष्सन्तदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविघ्नसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससन्तुष्टे काये कानामनित्यता सद्गाः श्रवणात् लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव निसाधनम् बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्धिताः जडस्य शुष्कमोक्षस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम् चित्रं विमुदता चित्रग्रन्थिभेदकथाश्रवात् विद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते संसारवर्गमालेपप्रक्षालनपटीयसि कथातीर्थे चिते चित्ते मुक्तिरेव उदैवता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्यतां तेजे विमानं तुन्दुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। દેશ અને ગામના અનેક લોકો કથા સાંભળવા માટે આવ્યા. બધા લવડા લંગડા આંધળા નરડા અને મંદબુદ્ધિ પુરુષો પણ પોતપોતાના પાપોની નિવૃત્તિના ઉદ્દેશ્યથી, એનો અર્થ લંગડા લુલા હોવાનું કારણ પણ જે પાપ છે, બરાબર છે. આવા લોકો હતા, એ પાપની નિવૃત્તિ માટે આવ્યા, તો એનો અર્થ કે એવું હોવા એ પાપનું ફળ છે. આ પ્રકારે એટલી ભૂલ થઈ ગઈ કે એને જોઈને દેવતાઓને પણ આશ્ચર્ય થયું. જ્યારે ગોકર્ણજી વ્યાસ ગાદી પર બેસીને કથા કરવા લાગ્યા ત્યારે ત્યાં પેલું પ્રેત પણ આવી પહોંચ્યું. એણે આમ તેમ જોઈને પોતાને બેસવા માટેનું સ્થાન શોધ્યું. એટલામાં એની નજર એક સીધા રાખેલા 7 ગાંઠવાળા વાંસ ઉપર પડી. એને નીચેથી છિદ્રમાં ઘૂસી જઈને એ કથા સાંભળવાને માટે પ્રેત વાંસમાં બેસી ગયો. વાયુ હોવાને કારણે એ બહાર ક્યાંય બેસી શકતો નહોતો, આથી વાંસમાં ઘૂસી ગયો. ગોકર્ણજીએ એક વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણને મુખ્ય શ્રોતા બનાવ્યા. એવું હોય છે કે મુખ્ય શ્રોતા બનાવીને પછી કથા કરવામાં આવે છે. અને પછી પ્રથમ સ્કંદથી જ સ્પષ્ટ સ્વરમાં કથા સંભળાવવાનો આરંભ કર્યો. સાયંકાળમાં જ્યારે કથાને વિશ્રામ આપવામાં આવે ત્યારે એક વિચિત્ર ઘટના ઘટી. બધા સભાસદોના જોતા જોતા વાંસની એક ગાંઠ તડતડ શબ્દ કરતી ફાટી ગઈ. આ પ્રકારે બીજા દિવસે સાંજે બીજી ગાંઠ ફાટી, ત્રીજા દિવસે ત્રીજી. આમ 7 દિવસોની સાંજોએ 7 ગાંઠો ફોડીને ડુંગબારી 12 સ્કંદોના શ્રવણથી પવિત્ર થઈને પ્રેત યોનિથી મુક્ત થઈ ગયા અને દિવ્ય રૂપ ધારણ કરીને સૌની સામે પ્રગટ થઈ ગયા. એના મેઘ સમાન શ્યામ શરીર પીતાંબર અને તુલસીની માળાઓથી સુશોભિત હતું. મસ્તક ઉપર મનોહર મુકુટ અને કાનોમાં કમનીય કુંડળ ઝગમગી રહ્યા હતા. એટલે ઘર્મને હમણાં જ કહ્યું કે જ્યારે પ્રેત કર્મની માટે આ ભાગો બેસાડતા હોય છે, કરતા હશે લોકો, ત્યારે વાંસ મૂકે છે 7 ગાંઠવાળો. એવી સમજથી કે આપણું જે કંઈક ગતાત્મા હશે અને જે પ્રેત થયું હશે ત્યાં આવી સાંભળશે અને મુક્ત થશે. એ ત્યારે જ મને જેવું છે. એને તરત પોતાના ભાઈ ગોકર્ણને પ્રણામ કરીને કહ્યું, ભાઈ, તમે કૃપા કરીને મને પ્રેત યોનિની યાતનાઓથી મુક્ત કર્યો છે. આ પ્રેત પીડાનો નાશ કરનારી શ્રીમદ ભાગવતી કથા ધન્ય છે, તથા શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના ધામની પ્રાપ્તિ કરાવનાર એનો સપ્તાહ પારાયણ પણ ધન્ય છે. જ્યારે સપ્તાહ શ્રવણનો યોગ લાગે ત્યારે બધા પાપો છે એ ધ્રુજવા માંડે છે કે હવે આ ભાગવતી કથા જલ્દી અમારો અંત કરી દેશે. પાપો ધ્રુજે છે ભાગવતી કથાથી. જે પ્રકારે આગ લીલી સૂકી બધી નાની મોટી બધી લાકડીઓને બાળી નાખે છે, એ પ્રકારે સપ્તાહ શ્રવણ મન, વચન અને કર્મ દ્વારા કરેલા નવા અને જૂના, નાના અને મોટા બધા પાપોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. વિદ્વાનોએ દેવતાઓની સભામાં કહ્યું કે જે લોકો આ ભારત વર્ષમાં શ્રીમદ ભાગવતી કથા સાંભળતા નથી એમનો જન્મ તો વૃથા છે.
ભલા મોહપૂર્વક લાલન પાલન કરીને જો આ અનિત્ય શરીરને હૃષ્ટપુષ્ટ અને બળવાન બનાવી પણ લીધું અને એનાથી ભાગવતની કથા ના સાંભળી તો શરીરને પાણી પોષીને મોટો કરવાનો લાભ જ શું છે? હાડકા જ આ શરીરનો આધાર સ્તંભ છે. શરીરનું વર્ણન તો ભાગવત બહુ આવે છે. તો શરીર એટલે શું છે કે એક આમ મકાન બનાવ્યું હોય, પેટે કાપ્યા હોય, પછાપરું નાખ્યું હોય એમ. તો એવું આ શરીર છે કે હાડકા છે એ શરીરનો આધાર સ્તંભ છે. નસ નાડીઓ રૂપ છે એ દોડીઓની જેમ બાંધેલા છે. ઉપરથી એના પર માંસ અને લોહી એ આમ ખડક્યું છે, ચામડી ખોડ્યું છે. એટલે પહેલાના લોકો ઘર બનાવે તો માંસને પણ કેવું કરે, પછી છાણથી એને આમ લીપે, છાઈ રીતે લાવે છે, એને લીપે, પછી આપણા પર ઘાસ નાખીને બધું એવું બનાવે છે. પછી ઉપર ચામડાથી મળ્યું છે. એના પ્રત્યેક અંગમાં દુર્ગંધ આવે છે, કારણ કે મળમૂત્રનો તો પાત્ર જ છે. વૃદ્ધાવસ્થા અને શોકને કારણે એ પરિણામમાં દુઃખમય થઈ ગયું છે. રોગ મંદિરમ, એ રોગોનું તો ઘર જ છે. એ નિરંતર કોઈક અને કોઈ કામનાથી પીડિત રહે છે, ક્યારેય એને તૃપ્તિ થતી નથી. એને ધારણ કરી રાખવું એ તો એક ભાર છે. આ શરીરને સાચવી રાખવું કેટલો મોટો બોજો છે ને, કે એને ઉઠાડો ને નવડાવો ને ખવડાવો ને ખવડાવો ને જરા ખાવાનું મળે તો ઉકળાટ થાય ઉગે, ખાવું ખાવું ખાવું, એટલે ના ચાલે. એની પાછળ 24 કલાક લાગી જવું પડે. બોલો એટલી તકલીફ કેવી પડે શરીરને સાચવવાને માટે. એના રોમ રોમમાં દોષો ભરેલા છે અને એને નાશ કરવામાં તો એક ક્ષણની વાર નથી લાગતી. કંપાળો ને કંપાળો ચાલુ હોય, કંપાળો ક્યાં ચુલાશે એવું ખબર ના પડે. હા, આપણે જાણી શકતા જ નથી. અંતમાં તો એને કાઢી દેવામાં આવે છે અને એમાંથી કીડાઓ બની જાય છે. કોઈ પશુ એને ખાઈ જાય છે તો આ શરીર છે એ પશુની વિષ્ઠા થઈ જાય છે અને અગ્નિમાં બાળી દેવામાં આવે છે તો ભસ્મનો ટુકડો થઈ જાય છે. આ ત્રણ જ એની ગતિઓ બતાવી છે. શરીરની આટલી ગતિઓ છે ભાઈ. જો એને દાટી દેવામાં આવે તેમાંથી કીડાઓ બને છે. જો પશુ ખાઈ જાય તો એની વિષ્ઠા થાય છે. અગ્નિમાં બાળવામાં આવે તો ભસ્મનો ટુકડો થઈ જાય છે. શેના આપણે એમ કરીએ છીએ, શેને કરીએ છીએ? આ ત્રણ એની ગતિઓ બતાવી છે. શરીરથી મનુષ્ય અવિનાશી. જુઓ, અક્કલ તો કોને કહેવાય? આ શરીર તો આવું નાશ પામનારું જ છે અને અસ્થિર છે. તો એ શરીરથી એનો અવિનાશી તત્વને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપયોગ કરી લેવો એ તો મહાન અક્કલની વાત છે ને. આ અસ્થિર શરીરથી મનુષ્ય અવિનાશી ફળ આપવાનું કામ શા માટે નથી કરી લેતો? જે અન્ન પ્રાતઃકાળ રાંધવામાં આવે છે એ સાંજે બગડી જાય છે તો પછી એટલે અને ફ્રીજમાં મૂકો તો આ જ નહીં તો ભલે. એટલે રાંધીને મૂકેલી વસ્તુ ગમે તે કરો તો 1-2 દાડામાં ખરાબ થઈ જાય છે. એ દાળ ભાત નાખ્યા છે આ કોઠીમાં અને એના વડે શરીર બનાવ્યું છે તો શું એ શરીર મજામાં બગડે છે? કોઈ દાડે એવું માનીએ છીએ આપણે? વિચાર તો કરો કે એ તો બગડવા માટે જ બન્યું છે. આ શરીરની કાયિકા નામ નિત્યતા, શરીરમાં નિત્યતા નામની શી વસ્તુ છે? તો શું કરવું? આ લોકમાં સપ્તાહ શ્રવણ કરવાથી ભગવાનને શીઘ્ર પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આથી સર્વ પ્રકારના દોષોની નિવૃત્તિને માટે એકમાત્ર આ સાધન છે. જે લોકો ભાગવતની કથાથી વંચિત છે એ તો પાણીના પરપોટા અને જીવોમાં મચ્છર સમાન કેવળ મરવાને માટે જ જન્મે છે. પરપોટાનું જીવન કેટલું? જન્મીને મર્યું. તે પરપોટો જન્મે છે ખાલી મરવા જ માટે એમ, અથવા તો પેલા જે કીડા જીવો, મચ્છર જેવા જીવો છે એ જન્મ્યા ને મર્યા એમ. જે માણસો જન્મીને ભાગવત સાંભળતા નથી એ તો ખાલી મરવા જ જન્મ્યું છે. બધા જેના પ્રભાવથી લીલા અને સૂકા વાંસની જડ અને સૂકા એવા વાંસની ગાંઠો ફાટી શકે છે. જે ભાગવત સપ્તાહના પ્રભાવથી જડ અને સૂકા એવા વાંસની ગાંઠો ફાટી શકે છે એ ભાગવત કથાના શ્રવણથી ચિત્તની ગાંઠો ખુલી જાય. એમાં તો વાત શી મોટી છે? વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ ચિત્તે સર્વ સંશયાના ભાગવતના 3 વાર શ્લોક આવે છે. એક મહાત્મ્ય છે અને પછી બીજી વાર આવે છે. સપ્તાહ શ્રવણ કરવાથી પણ સપ્તાહ શ્રવણ એટલું પંચું થયું. સપ્તાહ શ્રવણ કરવાથી મનુષ્યના હૃદયની ગાંઠો ખુલી જાય છે. એના સમસ્ત સંશયો છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય છે અને બધા જ કર્મો ક્ષીણ થઈ જાય છે. આ ભાગવત કથાનું તીર્થ સંસારના કીચડને ધોવા માટે અત્યંત કુશળ છે. વિદ્વાનો કહ્યું છે કે જ્યારે એ હૃદયમાં સ્થિત થઈ જાય છે ત્યારે મનુષ્યની મુક્તિ નિશ્ચિત સમજવી જોઈએ.
જે સમયે ધંધુકારી આ બધી વાતો કહી રહ્યા હતા, જેને માટે વૈકુંઠવાસી પાર્ષદો સહિત એક વિમાન ઉતર્યો, એનાથી સર્વ તરફ મંડલાકાર પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો હતો. સર્વ લોકોની સામે ધંધુકારી એ વિમાન ઉપર ચડી ગયો. ત્યારે એ વિમાન પર આવેલા પાર્ષદોને જોઈને એમને ગોકર્ણ કહેવા લાગ્યા. આગળ વાંચીએ. गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो महनिर्मलाः आनीतानि मानानि न तेषां युगपत्रुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदासाऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपौष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादिकथा तेन शिरदृष्टे कृतं वृषम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं सन्दिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम् हतमश्रोत्रियेकानमनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् तेन त्वभावना मनोदोषरयस्यैव कथायां निष्ठला मतिः एवमादिकृतं चेच्छा सदा वैष्णवणैः फलम् पुनश्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्णतर गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूर्चे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं तैः कृतं पुनः तथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैः सह हरिराविर्बभूवः जयशब्दा नमश्शब्दा सत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य करोत्सदृशं हरिः श्रोत्रो नन्यान्विनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामेभिः सिता जीवा अश्वजातादशात् इमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णरूपयातता प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम् कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य तीर्थानां नवतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् ब्रूमोऽत्रते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम् सत्तामयज्ञेन कथासु सञ्चितम् कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः पीतश्चते कल्पकथा न भूयः स्वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषणैः तपोविरुपैश्चिरकालसञ्चितैः यो वै संयातिनतां गतिं वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शान्तियो विमुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिहृतः आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सपद्वैवितलेदभोगम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेद नित्यसुपाठाद पुनर्भवं च। જ્યારે ધંધુલી માટે ધંધુકારી માટે વિમાન આવ્યો તો ગોકર્ણ પૂછે છે ભગવાનના પ્રિય પાર્ષદો, અહીં અમારા અનેક એટલે એમણે કથા કરી તો બહુ લોકોએ સાંભળી હતી ને, તો અહીં તો મારા ઘણા બધા નિર્મળ હૃદયવાળા શ્રોતાઓ છે, શુદ્ધ હૃદયવાળા શ્રોતાગણ છે, એ બધાને માટે આપ લોકો એક સાથે બધા બહુ વિમાન કેમ ના લાવ્યા? હું જોઉં છું કે અહીં બધાએ સરખી રીતે કથા સાંભળી છે, પછી એમાં ફળનો ભેદ શા માટે થયો એ બતાવો. ચિંતા થાય ને કે અમે વેદાંત તો અમે વર્તોના વર્તોને સાંભળીએ છીએ, કેવું કંઈ થતું નથી. એટલે ભગવાનના સેવકો જવાબ આપે છે, હે માનદ
आप बोलो हे मां नगर એટલે ગોકર્ણ નથી જાણતા એવું જાણે છે છતાં એમને માન આપવા માટે પૂછે છે હે માન નગર આ ફળભેદનું કારણ એમના શ્રવણનો ભેદ જ છે એ વાત સાચી છે કે શ્રવણ તો બધાએ સરખી રીતે જ કર્યું છે પરંતુ એનું મનન જેવું થવું જોઈએ એ બધાનું સરખું કર્યું નથી તથા સર્વૈની શ્રવણ શ્રવણ તો બધાએ કર્યું ન તથા મનન અમૃતમ મનન બધાએ સરખું નથી કર્યું ત્યાં ભેદ પડી જાય છે આથી એક સાથે ભજન કરવા છતાં પણ ફળમાં ભેદ થયો છે તો પછી પ્રેતે શું કર્યું હતું પ્રેતે 7 દિવસો સુધી નિરાહાર રહીને એ તો વાસના વાયુ રૂપમાં હતો ખાતો નહોતો ને પીતો પણ નહોતો તો ખાધા પીતા વગર નિરાહાર રહીને વાસની અંદર બેસીને એને શ્રવણ કર્યું છે અને પછી કથા પૂરી થાય તો શું કરે કથા પૂરી થયા પછી એને સ્થિર ચિત્તથી ખૂબ મનન અને નિધિધ્યાસન પણ એ કર્યા કરતો હતો પછી જુઓ અધૂરમ ચ હતમ જ્ઞાન સરસ શ્લોક છે જ્ઞાન અધૂર હોય તો નાશ પામે છે શ્રવણ કરેલું પ્રમાદથી નાશ પામે છે મંત્ર સંદેહ હોય એમાં તો ના આવે શ્રી રામ જય રામ બધાને પછી ખાનગીમાં કોઈ બતાવી દે એવું મંત્ર આપે ત્યારે કે કોઈને બેસો નહીં હા એટલે ખાનગીમાં આપે મંત્ર અને ષટ કર્ણો રીતે તે મંત્ર 6 કાનમાં જાય તેની શક્તિ જતી રહે એટલે 2 કાન ગુરુજીના અને 2 શિષ્યના 4 કાનમાં મંત્ર જવો જોઈએ એટલે આપણે છાના માના કોઈને કરીએ નહીં કર્યા કરીએ ઓમ નમઃ શિવાય મને આપ્યો છે પેલો બીજો છાનો માનો કરે હવે એક દાડો તો ભેગા જઈને ફરક પડી ગઈ તને ઓમ નમઃ શિવાય તને આપ્યું મને આપ્યો છે ખલાસ તો શ્રદ્ધા જતી રહી પછી ઓમ નમઃ શિવાય કરે પણ સમજે આવે મારી મોટું છે બધાને આપે જ છે આવું થાય તો સંદેહ તોડ હતો મંત્ર સંદેહ પડી જાય તો મંત્રની શક્તિ નાશ પામે છે વ્યગ્ર ચિત્તો હતો જપ કરતી વખતે મનમાં વ્યગ્રતા હોય 1000 પ્રકારની ચિંતાઓ હોય તો એ જપ નાશ પામે છે અવૈષ્ણવો હતો દેશ વૈષ્ણવ વગરનો દેશ અપાત્રકમ હતમ શ્રાદ્ધમ શ્રાદ્ધ અપાત્રને કરાવેલું શ્રાદ્ધનું ભોજન જે શ્રાદ્ધમાં પર જમાડીએ છે પણ યોગ્ય હોવા જોઈએ અશ્રોત્રિય હતમ દાનમ શ્રોત્રિય ના હોય એને દાન કર્યું હોય તે અને અનાચારમ હતમ કુલમ અને આચાર વગરનો કુળ આ બધાનો નાશ થાય છે તો શું કરવું જોઈએ વિશ્વાસો ગુરુવાક્યેષુ ગુરુજીના વચનોમાં વિશ્વાસ સ્વસ્મિન દીનત્વ ભાવના પોતાનામાં દીનતાનો ભાવ આ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો બહુ જ મહાન અને શ્રેષ્ઠ સ્વીકારવા જેવી વસ્તુ હોય તો દૈન્ય એ લોકો કહે છે કે નમ્રતા અને દીનતા તો અમારે ત્યાં બહુ જ મહાન વસ્તુ છે બધી વસ્તુઓને પોથીજી ને ભાગવતજી ને વગેરે તો ખરું જે આપણને કષ્ટ પડે જી લગાડવું પડે છે પણ એટલું જ નહીં ભગવાનની કાલાવાલા રોજ જે થાળ ધરાવવાની બધી કાલાવાલા કરે કે ભગવાન આપ જમો હું તો લાયક નથી આપણે જમાડવા માટે પણ આપ જમો એટલે એટલી બધી દીનતા વૈષ્ણવ મહાત્મા ખબર નહીં મેં બધાને જોયા નથી પછી 1-2 મહાત્મા વૈષ્ણવને જોયા છે અત્યંત સન્માન એ ભાષા હું તો વાપરવા ઈચ્છો તો પણ ન વાપરી શકું એટલી બધી નમ્રતા હોય એટલી બધી નમ્રતા પણ ખૂબ મહાન ગુણ છે દીનતા અને નમ્રતા આપ મહાન છો અને હું દીન છું સ્વસ્તિ ભાવના મનોદોષ દ્રશ્ચૈવ મનના દોષો પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો કથાયામ નિષ્ઠામતી કથામાં ચિત્તની એકાગ્રતા રાખવી ઇત્યાદિ નિયમોનો જો પાલન કરવામાં આવે તો શ્રવણનું યથાર્થ ફળ મળે છે જો એ શ્રોતાઓ ફરીથી ભાગવતની કથા સાંભળે અને આ રીતે આમ પરિપ્રાણે સાંભળે તો બધાને નિશ્ચય વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ થશે અને ગોકર્ણજી આપને તો ભગવાન સ્વયં આવીને ગોલોકધામમાં લઈ જશે ખરું છે કે ગોકર્ણ રહી ગયા અને તુમ તો કાર્ય વિમાન આવી ગયો એટલે ગોકર્ણે બીજા શ્રોતાઓનું શું પણ ફરી વાત એવી છે કે એમનું શું એટલે એમણે પૂછ્યું તો નથી એમની ચિંતા નહીં છે મને ખાતરી છે પણ છતાં કહે છે કે તમને તો સ્વયં ભગવાન આવીને લઈ જવાના છે આમ કહીને પાર્ષદો હરે કીર્તન કરતા વૈકુંઠ લોકમાં ચાલ્યા ગયા શ્રાવણ માસમાં ગોકર્ણજીએ ફરીથી એ પ્રકારનો સપ્તાહ ક્રમથી કથા કહી અને એ શ્રોતાએ ફરી સાંભળી નારદજી આ કથાની સમાપ્તિ થઈ ત્યારે જે કંઈ થયું છે સાંભળો તેમ ભક્તોથી કરેલું વિવાહની સાથે ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા ચારે તરફથી જય જયકાર અને નમસ્કારના ધ્વનિઓ થવા લાગ્યા ભગવાન સ્વયં વર્ષિત થઈને પોતાના 5 ગજનીય શંખનો
અને કુંડલ વગેરે વિભૂષિત કરી દીધા. એ ગામમાં કૂતરાઓ અને ચંડાળ સુધીના જેટલા પણ જીવો હતા એ બધા જ ગોકર્ણજીની કૃપાથી વિમાનો પર ચડાવી દેવામાં આવ્યા તથા જ્યાં યોગીજનો જાય છે એ ભગવાનના ધામમાં એમને મોકલવામાં આવ્યા. આ પ્રકારે ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કથાના શ્રવણથી પ્રસન્ન થઈને ગોકર્ણજીને સાથે લઈને પોતાના ગ્વાલ બાલોના પ્રિય એવા ગોલોકધામમાં ચાલ્યા ગયા. પૂર્વકાળમાં જેમ અયોધ્યાવાસી ભગવાન શ્રી રામ સાથે સાકેતધામમાં પહોંચ્યા હતા એ પ્રકારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સર્વને જ્યોતિ દુર્લભ ગોલોકધામમાં લઈ ગયા. જે લોકમાં સૂર્ય ચંદ્રની સિદ્ધોની પણ ક્યારેય કદી થઈ શકતી નથી એમાં શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરતા એમાં આ શ્રીમદ ભાગવત શ્રવણ કરવાથી ચાલ્યા ગયા. નારદજી સપ્તાહ યજ્ઞના દ્વારા કથા શ્રવણ કરવાથી જેવું ઉજ્જવળ ફળ સંચિત થાય છે એના વિષયમાં તો હું તમને શું કહું. અરે જેમણે પોતાના કાનરૂપી પડ્યાથી લઈને પીએ ને આપણે તો કાન પડ્યા છે, કાનરૂપી પડ્યાઓથી ગોકર્ણજીની કથાના એક અક્ષરનું પણ પાન કર્યું છે તે ફરીથી માતાના ગર્ભમાં આવતા નથી. જે ગતિને લોકો વાયુ, જળ અથવા પાંદડા ખાઈને શરીર સુકાવીને બહુ વખત તપશ્ચર્યા કરીને અને યોગાભ્યાસથી પણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી એને સપ્તાહ શ્રવણથી આપણે સહજમાં પ્રાપ્ત કરી. આ પરમ પવિત્ર ઇતિહાસનો પાઠ ચિત્રકૂટ ઉપર વિરાજમાન મુનીશ્વર શાંડિલ્ય પણ બ્રહ્માનંદમાં મગ્ન થઈને કર્યા કરે છે. આ કથા બહુ પવિત્ર છે. એક વારના શ્રવણથી જ સમસ્ત પાપ રાશિને ભસ્મ કરી દેશે. જો આનો શ્રાદ્ધના સમય પાઠ કરવામાં આવે તો એનાથી પિતૃગણને બહુ તૃપ્તિ થાય છે અને નિત્ય પાઠ કરવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે આ પિતૃ શ્રાદ્ધ વગેરે હોય તો આ ધુંધુકારી વાળી કથા, આત્મદેવ વાળી કથા એનો પાઠ કરવામાં આવે છે. इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंड में श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।